Hello and welcome to Exam Shastraz. Today we'll discuss about the current affairs of 4th and 5th of December 2024. So let's start today's session without any further delay. The first topic is about snakebite as a notifiable disease, which is important from GS paper 1 health point of view. Recently at a news আহিছিল যে Ministry of Health and Family Welfare কি কৰিছে snakebite মানে সাপৰ খুঁটক কি কৰিছে snakebiteৰ কেছ বা যদি snakebite related যদি কেছৰ কাৰণে ডেথ হৈছে হেতু notifiable disease হিচাপে কি কৰিছে ডেজিগনেট কৰিছে ঠিক আছে এটো designated হ'ব ঠিক আছে এটো designated হ'ব so it has designated Ministry of Health and Family Welfare has designated snakebite cases and deaths as a notifiable disease মানে যোনটো infectious এটা disease হয় যেটো খুব urgently মানে notifiable মানে কি হয় যে যেটো respective department হয় যেটো এজেন্সি হয় সেটোৰ কনসার্ন ওনাৰ কাৰণে ঠিক আছে notifiable disease হিচাপে recently কি কৰিছে এটো declare কৰিছে now notifiable disease it is a disease it is any disease okay it is as any disease that is required by law to be reported to the government authorities কি কোৱা গৈছে যে যিকোনো ধৰণৰ disease যেটো law জৰিয়তে that is required by law to be reported to the government authorities okay basically responsibility of notifying any disease and the implementation lies with the state government যদি notifiable disease suppose tomar notify koribo lage thik ase to responsibility of notifying any disease and the implementation কাৰ লগত থাকে notify কৰা বা implementation কৰাৰ দায়িত্ব সেই ক্ষেত্ৰত যিকোনো এটা ডিজিজৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে হেতু কাৰ responsibility থাকে state government খনৰ responsibility থাকে যেনেকৈ আদাৰ notifiable কিছুমান ডিজিজ আছে যেনেকৈ স্নেক বাইটৰ কথা কলো যেনেকৈ HIV AIDS ঠিক আছে hepatitis dengue etc these are some notified disease ঠিক আছে বা notifiable disease okay which is required by that is required by law to be reported to the government authorities okay now snakebite er kotha jehetu ahise notifiable disease er kotha hoyte ebar eta question ahe ebar notifiable disease or related statement bonibo pare ba snakebite er scenario er upor eta question koribo pare in India around 50,000 deaths occur and often estimated 3 to 4 million snake bites annually which account for half of all snake bites death globally to bhaba na total jodi he tumi বাইটৰ কথা কোৱা প্ৰায় 3 পৰা 4 মিলিয়ন স্নেক বাইটছ বা 30 পৰা 40 লাখ স্নেক বাইটছ এনুৱেলি ইণ্ডিয়াত আমি কেছ দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ ভিতৰত 50,000 কি হৈ যায় ডেথ হোৱা আমিও দেখিবলৈ পাওঁ সো যেটো স্নেক বাইটৰ কেছ আছে স্নেক বাইটৰ টোটাল কেছটো গোটে ওয়াৰ্ল্ডৰ হাফ বুলি কলো ইণ্ডিয়াত বেয়া কোৱা নহব as per the Central Bureau of Health Investigation CBI শুনিছানো Central Bureau of Investigation এটো কি হয় Central Bureau of Health Investigation okay it reports from 2016 to 2020 the average annual frequency of snake bite cases in India is around 3 lakhs ঠিক আছে on an average annual frequency কি হয় 3 লাখ 16 পৰা 20 চনলৈকে now government initiative কিবা লোৱা গৈছে নেকি এই কেছবোৰ কমিবৰ কাৰণে স্নেক বাইটৰ কেছ কমিবৰ কাৰণে কিবা ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে নেকি নেশনাল অ্যাকশন প্ল্যান ফৰ মানে বেসিক্যালি মানৱ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কিবা প্ল্যান লোৱা গৈছে নেকি নেশনাল প্ল্যান ফৰ প্ৰিভেনশন এণ্ড কন্ট্ৰোল অফ স্নেক বাইট এণ্ড ভেনমিং ঠিক আছে and venoming so basically a national action plan আছে for prevention and control of snake bite and venoming it provides a broad framework for management prevention and control of snake bite and venoming in India ঠিক আছে তো এটা ব্রডার ফ্রেমওয়ার্ক কোনে কৰে এই যিখন ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান আছে তার আন্ডারতে এটা ব্রড ফ্রেমওয়ার্ক বনোৱা গৈছে ম্যানেজমেন্টৰ কাৰণে প্ৰিভেনশনৰ কাৰণে বা কন্ট্ৰোলৰ কাৰণে ফৰ স্নেক বাইট এণ্ড ভেনমিং ঠিক আছে it aims to prevent and control snake bite and venoming in order to halt the numbers of deaths and cases of disability that is caused by 2030 তো মেইনলি তোমাৰ যিখিনি স্নেক বাইট এণ্ড ভেনমিং আছে সেইখিনি প্ৰিভেন্ট কৰিবৰ কাৰণে বা কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু যেটো তোমাৰ in order to halt the deaths and cases of disability that is causes by 2030 সেই কাৰণে কি কৰা গৈছে এই অ্যাকশন প্ল্যানখন অনা গৈছে তো আলটিমেট এজেন্ডা up to 2030 it also includes prevention of snake bites in livestock community engagement etc
যেটো আমাৰ ICMR যিখন আছে Indian Council of Medical Research, it started a community awareness and health system capacity building from 2018. So national action plan এখন আছে for the prevention and control of snakebite and venoming, ঠিক আছে। সেকেন্ড কি আছে ICMR কি কৰিছে Indian Council of Medical Research এ সময় সময় community awareness program তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু health systemৰ capacity buildingৰ ওপৰতো কাম কৰি আহিছে from 2018 তাৰ লগত one health approach, ঠিক আছে, one health approach recognized that health of people is closely connected to the health of animals and our shared environment, ঠিক আছে। সো ওয়ান হেলথ এপ্ৰোচৰ ওপৰতো কাম কৰা গৈছে যে কোৱা গৈছে যে মানুহৰ হেলথৰ কিহৰ লগত ইন্টাৰকানেক্টেড হয়, এনিমেলছৰ হেলথৰ লগতো ইন্টাৰকানেক্টেড হয়। সো হেলথ অফ দা পিপল ইজ ক্লোজলি কানেক্টেড টু দা হেলথ অফ এনিমেলছ এণ্ড আৱাৰ shared environment, ঠিক আছে। সো দিজ আর সাম গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভস, ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান for prevention and control of snakebite and venoming, then ICMR awareness program হোক বা one health approach নহওক কিয় in this direction, ঠিক আছে, for the prevention of snakebite cases and deaths in India এইখিনি গভর্নমেন্টে লৈছে। Second article is about 59th All India Congress of Police Chief, পুলিচৰ যিখিনি চিফ আছে অল ইণ্ডিয়া, সেই পুলিচ চিফ কিনিৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ অল ইণ্ডিয়া কনফাৰেন্স কিমান সংখ্যক কনফাৰেন্স হৈ গৈছে ৰিসেন্টলি 59th All India Conference হৈ গৈছে of the Police Chiefs, okay, which is important from GS paper 3 internal security point of view। 29 নৱেম্বৰৰ পৰা 1 ডিসেম্বৰলৈকে, ঠিক আছে, ভুৱনেশ্বৰ ওড়িশাৰ ভুৱনেশ্বৰত 59th All India Conference of Police Chiefs recently conduct কৰা গৈছে। Now কি হয়, সো যত কি হয় এই যোনটো কনফাৰেন্স আছে ইয়াতে প্ৰায় সকলো ষ্টেটছ আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ পুলিচ হেডে পুলিচ চিফে জয়েন কৰিছে, পাৰ্টিসিপেট কৰিছে, and that is hosted by which department? Intelligence Bureau of India, IB যোনটো আছে IB, ঠিক আছে, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো। খুদিবা পাৰে যে কোনে এটো হোস্ট কৰিছে, that has hosted by Intelligence Bureau of India, আৰু কেতিয়া কোড হৈছে 29 নৱেম্বৰৰ পৰা 1 ডিসেম্বৰলৈকে হৈছিল, that is not important, but কোড হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট, ভুৱনেশ্বৰত হৈছিল। আউটকাম কি ওলাই আহিছে এই যে কনফারেন্সে হল, কি ডিসিশন লোৱা হল যে সি আউটকামস আর বেস্ট প্র্যাকটিসেস ফ্রম স্টেটস এন্ড ইউনিয়ন টেরিটরিজ ওয়াজ প্রেজেন্টেড এট দ্য কনফারেন্স সো দ্যাট স্টেটস ক্যান লার্ন ফ্রম ইচ আদার, ঠিক আছে, ওকে। কোঅপারেটিভ ফেডারেল স্ট্রাকচার যোনটো কনসেপ্ট আছে, ফেডারেলিজম আছে, সিমিলার টু দ্যাট ইয়াতে কি কৰা হৈছে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ ইন কাউন্টারিং টেৰৰিজম বা লেফট উইং এক্সট্ৰিমিজমৰ ওপৰত যদি কোনোবা এখন ষ্টেটে ভাল পাৰফৰ্ম কৰিছে, যি তেওঁলোকৰ বেস্ট প্ৰেক্টিসেস আছে, বা সাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা ষ্টেটৰ যদি বেস্ট প্ৰেক্টিস কিবা আছে, ইকনমিক সিকিউৰিটি হওক, ইমিগ্ৰেশন কন্ট্ৰোল হওক, কোস্টাল সিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে কিবা যিকোনো এখন ষ্টেটে এই গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰত, ঠিক আছে, এই চ্যালেঞ্জেস খিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে, বা আদাৰ যিখিনি চ্যালেঞ্জেস আহে পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বেস্ট যিখিনি প্ৰেক্টিসেস আছে ফ্ৰম এভৰি ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ, ইট ওয়াজ প্ৰেজেন্টেড দেয়াৰ সো দ্যাট যাতে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত কি ভাল প্ৰেক্টিস চলাই আছে, কেনেকৈ বিভিন্ন সমস্যা ডিল কৰিব পাৰিছে, সেইখিনি কথা যাতে জানে আৰু সেইখিনি যাতে শিকিব পাৰে। সো ইন ডেপথ ডিসকাশনস এবাউট এমার্জিং চ্যালেঞ্জেস টু ন্যাশনাল সিকিউৰিটি, যে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানবোৰ চ্যালেঞ্জেস আছে ইনক্লুডিং কাউন্টাৰ টেৰৰিজম, যে টেৰৰিজমক কাউন্টাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ঠিক আছে, সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ঠিক আছে, বা সন্ত্ৰাসবাদৰ ক্ষেত্ৰত কি কি চ্যালেঞ্জেস আহিছে, লেফট উইং এক্সট্ৰিমিজম ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ বাঢ়িছে, সাইবাৰ ক্ৰাইম যে দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে, ইকনমিক সিকিউৰিটিৰ যে প্ৰয়োজন আছে, ইমিগ্ৰেশনৰ ৰিলেটেড ইস্যুজ, কোস্টাল সিকিউৰিটি বা নাৰ্কো ট্ৰাফিকিংৰ যিমানবোৰ ইস্যুজ আছে তাৰ ৰিলেটেড এটা ইন ডেপথ ডিসকাশনস এণ্ড এমাৰ্জিং ইন ডেপথ ডিসকাশনস ৰিসেন্টলি কৰা গৈছে, ঠিক আছে। সো বেস্ট প্ৰেক্টিসেস প্ৰথম মত ৰাখিবা, সেকেন্ড ইন ডেপথ discussions about different challenges to the national security of India, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানবোৰ সমস্যা আহে সেই সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰা গৈছে। Next is deliberations were also held on emerging security concerns along with the border with Bangladesh and Myanmar, trends in urban policing and strategies for countering malicious narratives। কোৱা গৈছে যে যিবোৰ narratives আমাৰ সমাজত সেট কৰিব বিচৰা গৈছে, যিমানবোৰ বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰত যিবোৰ সিকিউৰিটি কনসাৰ্ন আছে তাৰ ওপৰতো কি কৰা গৈছে, deliberations were also held on emerging security challenges especially in those states that shares its boundary with Bangladesh and Myanmar, for example Assam, ত্রিপুরা, ঠিক আছে, তোমার ওয়েস্ট বেঙ্গল, ঠিক আছে,
again with Myanmar, especially Manipur, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh. So এই গোটেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত emerging security concern ৰ ওপৰতো discussion কৰা গৈছে তাৰ লগত a review was undertaken of implementation of newly enacted major criminal laws যে যি তিনিখন নতুনকৈ criminal laws মানে recently law introduce কৰা গৈছে ইণ্ডিয়া ঠিক আছে সো তাৰ implementationৰ কাৰণে ঠিক আছে তাৰ implementationৰ কাৰণে এটা ৰিভিউ কি কৰা গৈছে it was undertaken of implementation of newly elected major criminal laws initiatives and best practices in policing as also the security situation in the neighborhood so তোমালোকে জানা যে BNS ঠিক আছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা BNSS ঠিক আছে BNSS ইন্ডিয়ান কি কয় তোমাৰ একদম পাহৰি গলে এভিডেন্স এক্ট অফ যিখনে ৰিপ্লেস কৰিছে যদি তোমালোকে জানা মনত পৰিছে নহলে লিখা BNS kon ase BNSS ase then I think BIS my ekdom pahorlo I'm so sorry ma pahorlo BNSS ase and evidence act ok ekhone replace korise I think BIS ঠিক আছে যিয়ে নকলে তোমালোকে তলত কমেন্ট কৰিব পাৰা যে থাৰ্ড জুনখন ক্ৰিমিনাল ল কোনখন ৰিসেন্টলি পাস কৰা গৈছে এই সময়ত মোৰ মাইন্ডত অহা নাই ওকে সো এই সম্পৰ্কেও এটা ৰিভিউ আন্ডাৰটেক কৰা গৈছে ৰিভিউ লোৱা গৈছে যে কেনেকৈ ইমপ্লিমেন্টেশন কৰা হ'ব বা কি ধৰণে ইমপ্লিমেন্টেশন কৰা গৈছে এই গোটেইখিনি কথা অলৰেডি ডিসকাস কৰা গৈছে probably it is BIS ঠিক আছে now key highlights of speech delivered by PM Modi in 59th All India Conference of Police Chiefs ঠিক আছে কি কোৱা গৈছে addressing deep fakes and digital threats focus on updating crime data and educating public such as during school parents teacher meeting ঠিক আছে তো কোৱা হৈছে যে পাবলিকক যাতে aware কৰিব পাৰে regarding deep fakes যে তোমাৰ মুখত বেলেগৰ তোমাৰ ভিডিও এটাত বেলেগৰ মুখ লগাই বা তোমাৰ বেলেগ ভিডিও এটাত তোমাৰ মুখ লগাই পেলাই যে deep fake technology আহিছে ঠিক আছে so deep fake technology problem বোৰ এড্ৰেছ কৰিছে digital threats কেনেকা আহিব পাৰে স্পেশালি parents teacher meeting অত যাতে স্কুলবোৰে যাতে দিব পাৰে awareness যাতে পাবলিকক দিব পাৰে হেতুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ তেওঁ কৈছে তাৰ লগতে enhance police engagement in border areas তো কৈছে যে border areas of basically বহুত এৰিয়াত porous border কাৰণে কোন ধৰণৰ পুলিশ এনগেজমেন্ট না থাকে spend with village people in border areas to better understand the local issues and build community trust তো border police of trust নকৰে একান তেওঁলোকক কৈছে যে পুলিশ পাৰ্সনেলসে কি কৰিব লাগে যদি অসম মেঘালয় বৰ্ডাৰ বা অসম অৰুণাচল বৰ্ডাৰ বা অসম মণিপুৰ বৰ্ডাৰ অসম অৰুণাচল বৰ্ডাৰ প্ৰায় আমি দেখা পাওঁ যে কনফ্লিক্ট হয় আমাৰ অসম অৰুণাচল বৰ্ডাৰ মানুহখিনিও অসমৰ মানুহখিনিও তেওঁলোকৰ সমস্যা বেলেগ হিমাল অৰুণাচলৰ অসম বৰ্ডাৰ মানুহখিনি অৰুণাচলৰ মানুহখিনি সমস্যা বেলেগ বুজি কমিউনিটি ট্ৰাষ্ট এটা বিল্ড আপ কৰাৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু সেই এৰিয়াখিনিত পুলিশ পাৰ্সনেলছৰ যি প্ৰেজেন্স ঠিক আছে হেতু খুবেই প্ৰয়োজনীয় বুলি কৈছে আৰু মানুহখিনিৰ লগত টাইম স্পেন্ড কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লোকেল ইস্যুজবোৰ বুজি উঠিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছে কাৰণ আলটিমেটলি অসম অৰুণাচল ইণ্ডিয়াৰ এটা পাৰ্ট হয় তো যিকোনো দুখন ষ্টেটৰ পুলিশ পাৰ্সনেল সেই ভিলেজৰ মানুহখিনিৰ লগত এংগেজ হ'বৰ কাৰণে টাইম স্পেন্ড কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ অনুৰোধ জনায় যে লোকেল ইস্যুখিনি কি আছে আপোনালোকে বুজি পাওক আৰু কমিউনিটি ট্ৰাষ্ট এটা যাতে ডেভেলপ হওক গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰত ঠিক আছে তাৰ লগত কৈছে ইউটিলাইজিং টেকনলজি ফৰ পলিচি ঠিক আছে use advanced technology use কৰিব কৈছে always Narendra Modi is always he admire people who use technology or organizations who uses technology ঠিক আছে next combating cyber fraud and crime there is a need to update the crime data electronically যে আগত যে ক্রাইম হৈছে এখিনি অনলাইন আপডেশন বা আপগ্রেডেশন হ'ব লাগে ইলেকট্রনিক আপগ্রেডেশন ক্রাইম ডাটাৰ হ'ব লাগে আপডেশন হ'ব লাগে and improve measures to counter cyber related issues the cyber related issue কি কৰিব লাগে লবৰ বাবে ইম্প্ৰোভাইজেশন মানে বেলেগ মেজাৰ্স লবৰ কাৰণে ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে ঠিক আছে so combating cyber fraud and crime need to update crime data electronically ঠিক আছে crime data electronically update কৰিব লাগিব লগতে ঠিক আছে cyber related issue counter কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান improved measures ল'ব লাগিব বা measures improve কৰিব লাগিব next is urban policing and emergency security concepts advocated for smart policing approach strategic meticulous adaptable reliance and transparent methods ঠিক আছে so these are the key highlights of speech delivered by PM Modi প্ৰথম কথা deep fakes and digital threats ৰ প্ৰতি ৰাজ্য সজাগতা কৰিব অনুৰোধ জনাইছে ঠিক আছে crime
ডাটা আপডেট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বহুত ফোকাস কৰিছে so that যাতে সাইবাৰ ক্ৰাইম সাইবাৰ ফ্ৰড যাতে কমি আহে ইউটিলাইজিং টেকনলজি ফৰ পুলিচিং ঠিক আছে এডভান্স টেকনলজি ইউজ কৰিব কৈছে আৰবান পুলিচিং এণ্ড ইমাৰ্জেন্সি সিকিউৰিটি কনসাৰ্নছৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছে তাৰ লগতে পুলিচ এংগেজমেন্ট বৰ্ডাৰ এৰিয়াজত তেওঁ কি কৈছে যে বহাব লাগে বুলি তেওঁ কৈছে ঠিক আছে the next topic is about international day of persons with disabilities 2024 প্ৰায় question আহে এই দিনটোৰ ওপৰত which is important from GS paper 2 social justice point of view why in the news because the international day of persons with disabilities observed annually on 3rd December ঠিক আছে recently পৰহি দিনটোত হৈ গৈছে this year's theme is amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future যে এখন ইনক্লুসিভ আৰু সাস্টেইনেবল ফিউচাৰৰ কাৰণে ঠিক আছে সেই persons with disability যিখিনি মানুহ আছে or specially able যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকক এমপ্লিফাই তেওঁলোকৰ লিডাৰশিপক এমপ্লিফাই কৰিব লাগে বুলি কৈছে that means amplifying the leadership of persons with disabilities okay for an inclusive and sustainable future okay this day served as a reminder of the global commitment to fostering inclusivity, advocating for the rights of the PWDs, and creating equitable opportunities for সকলোকে সমান অধিকাৰ দিবৰ কাৰণে বা ফিজিক্যালি যিখিনি persons with disabilities যিমানখিনি আছে তেওঁলোকক সম অধিকাৰ দিয়া তেওঁলোকৰ ৰাইটছৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যি অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে ইনক্লুসিভনেস সমাজত বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে এটো যি গ্লোবাল কমিটমেন্ট লোৱা গৈছিল হেতু মনত পেলাবৰ কাৰণে হেতু ৰিমাইন্ড কৰিবৰ কাৰণে এভৰি ইয়াৰ 3 ডিসেম্বৰ দিনটো ইন্টাৰনেশনাল ডে অফ পাৰ্সনস উইথ ডিসেবিলিটিজ সেলিব্ৰেট কৰা যায় না হিস্টোৰিকেল পাৰ্সপেক্টিভটো যদি চোৱা যায় 1992 the international day of persons with disabilities it was proclaimed okay by the UNGA that is United Nations General Assembly ঠিক আছে UNGA তে এটো প্ৰক্লেম কৰা গৈছিল এই দিনটো ওকে UN adopted conventions on the rights of persons with disabilities in 2006 আৰু ইউনাইটেড নেশনে কি কৰিছিল এটা কনভেনশন এডপ্ট কৰিছিল কিহৰ কাৰণে অধিকাৰৰ কাৰণে কাৰ অধিকাৰ persons with disabilities so UN adopted convention on the rights okay of persons with disabilities in 2006 okay now related data ami sabo lagibo je an estimated 1.3 billion people experiences significant disability all over world this represents 16% of the world's population or 1 in 6 of us to sojoner bitor ejone ki experience kore pithibit disability সিকোনো ধৰণৰ ডিসেবিলিটি এক্সপেৰিয়েন্স কৰে আমি এটো ভাবিলে নহব যদি কাবাৰ হাত এখন নাই ভৰি এখন নাই বা ছুটি হয় যে তেওঁলোকহে পাৰ্সনস উইথ ডিসেবিলিটি হয় বা স্পেশালি এবল হয় নো বহুতৰ ইন্টাৰনাল কিছুমান ইস্যুজ থাকে যিখিনি আমি এজন ব্যক্তিক দেখা পালে আমি ক'ব নোৱাৰো that you know he is a person he or she is a person with disability ঠিক আছে সো হেতু আমি ক'ব নোৱাৰো তো অলমোস্ট out of every 6 persons of the world they have significant disability ঠিক আছে so 16% of the world population clear okay now initiated by Indian government এই ক্ষেত্ৰত সেই সকল ব্যক্তিৰ কাৰণে কি কৰিছে প্ৰথম কথা হ'ল কি ডিপাৰ্টমেন্ট অফ এম্পাৱাৰমেন্ট অফ পাৰ্সনস উইথ ডিসেবিলিটিজ বুলি এটা ডিপাৰ্টমেন্ট এস্টাবলিশ কৰা গৈছে কিহৰ পৰা ডিপাৰ্টমেন্টে কাম কৰে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ কিহৰ ডিপাৰ্টমেন্ট এম্পাৱাৰমেন্ট অফ persons with disability department of empowerment of persons with disability basically kihor pot focus kore on policy issues and activates to the welfare and empowerment of persons with disabilities the rights of persons with disability act 2016 ona gosile department to ase empowerment thera tar logot rights of the rights of persons with disabilities act of 2016 ona gosile it promotes and protect the rights and dignity of peoples with disability ঠিক আছে ওকে সেই মানুহখিনিৰ ৰাইটস প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে এই একখন অনা গৈছিল the rights of persons with disability act of 2016 তাৰ লগতে accessing India campaign ঠিক আছে যে পাবলিক স্পেচ ঠিক আছে মানে improve environmental accessibility in public spaces enhancing transportation accessibility etc এই suppose public space access কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক transportation accessibility ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে access বহাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এৰিয়াজত কি এৰিয়াজত ঠিক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এৰিয়াজত সোসাইটিৰ তেওঁলোকে access পাবৰ কাৰণে এই ক্যাম্পেইনটো লঞ্চ কৰিছিল that was accessing India
campaign ঠিক আছে so department of empowerment of persons with disability the rights of persons with disability ঠিক আছে act of 2016 and accessing india campaign then dindal divyang rehabilitation scheme dindal divyang rehabilitation scheme creates an enabling environment to ensure equal opportunities equity and social justice ঠিক আছে rehabilitation scheme এটা লঞ্চ কৰা হৈছিল তাৰ লগতে দিব্য কলা মেলা it is a national level fair dedicated to divyang ঠিক আছে divyang মানুহসকলৰ বাবে divyang কলা মেলা national level এখন fair এৰো কি কৰা যায় organize কৰা যায় আৰু তাৰ লগতে divyang কৌশল বিকাশ ঠিক আছে योजना that means divyang kaushal vikas yojana that is a skill training program for the pwds through the portal across the country divyang kaushal vikas yojana or portal clear kola mela and kaushal vikas portal or ki koy tomar yojana ঠিক আছে so the next topic is about Lothal ঠিক আছে which is important from gs paper 1 history point of view Indian history point of view, Lothal important. Lothal is an Indus Valley civilization site. So an IIT Delhi student died and 3 others were injured after soil collapsed. Okay, on them when they entered a pit near the archaeological site of Lothal in Gujarat for research recently. দুখজনক কথা যে IIT Delhi এগৰাকী ষ্টুডেন্ট আৰু তিনি গৰাকী তেওঁটো মৃত্যু হ'ল আৰু তিনি গৰাকী ইনজিউৰ্ড হ'ল বেসিক্যালি সয়েল কোলাপস হ'ল যে তেওঁলোক লোথালৰ এটা আৰ্কিঅলজিক্যাল সাইট ভিজিট কৰিব গৈছিল about Lothal see Lothal is an excavated site okay ঠিক আছে খনন কাৰ্য চলোৱাৰ পাছত এই সাইটটো ডিসকভাৰ কৰা গৈছিল which is situated in the Bhal region in Dholka, Ahmedabad, Gujarat. ঠিক আছে okay now it is one of the prominent cities of the ancient Indus Valley civilization Indus Valley বা হিন্দু নদীৰ সভ্যতাৰ এখন one of the important বা prominent এখন city আছে ঠিক আছে Lothal was one of the southern cities of Indus Valley civilization তোমালোকে যদি সোয়া তেতিয়ালে গম পাবা যে এটো হল আমাৰ ইন্ডিয়াৰ বাউন্ডাৰী ন এফালে হল পাকিস্তান ঠিক আছে সো পাকিস্তান এফালে ইন্ডিয়াৰ এই পাৰ্টটোৰ লগত এফালে ইষ্টাৰ্ণ উত্তৰ প্ৰদেশলৈকে ইয়ালৈকে কি আছিল ইন্ডাস ভ্যালি এবোৰ সাইটস আছিল আৰু দ্যাট वाज ওয়ান অফ দা সাউদাৰ্ণ ঠিক আছে যেটো সাইট আছে that is Lothal ঠিক আছে that was Lothal located in the Gulf of Khamba ঠিক আছে Lothal was discovered by S.R. Rao an Indian archaeologist in 1954 Mohenjo-daro Harpar বহুত পাছত 1994 চনত ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ প্ৰায় 7 বছৰ পাছত 7 years later Lothal was discovered by S.R. Rao an Indian archaeologist ঠিক আছে so আৰু এটা কথা কোৱা গৈছে যে it is the only port town of Indus Valley civilization যে কি অকল ঠিক আছে Lothal কি আছিল কেৱল ইন্ডাস ভ্যালি বা সিন্ধু নদী সভ্যতাৰ যিমানখিনি সিটিজ আছিল তাৰ ভিতৰত Lothalই একমাত্ৰ বন্দৰ থকা চহৰ আছিল পোৰ্ট টাউন ঠিক আছে literally called Mount of the Dead it is also known as Mount of the Dead this ancient and desolate ruined city of Lothal provides insight onto the lives of the Harappan culture and the Indus Valley civilization it is the world's oldest known artificial dockyard মানে কম্পোজিশন অফ শিপ manufacture করা হয় শিপ ম্যানুফ্যাকচার তো সেই সময়তে আর্টিফিশিয়াল ডকইয়ার্ড টু বনোৱা গৈছিল it is the world's oldest artificial dockyard which was connected to an old course of Sabarmati river বুজি পাইছা it has evidence of the earliest cultivation of rice during Indus Valley civilization যে Indus Valley civilization সময় ধান খেতি কৰাৰ আমি তথ্য কৰ পৰা পাওঁ Lothalতে পাওঁ তো বহুতখিনি কথা মই বলো additional information আছে যে IVC Indus Valley civilization was spread from present day northeastern Afghanistan to Pakistan and northwest India ঠিক আছে along with some portions of North India social features or কথা যদি কবলে যাও Lothal had well planned drainage system ঠিক আছে as a whole যদি IVC কথা কও well planned drainage system এ আছিল grid pattern of settlement ঠিক আছে grid pattern of settlement আমি ইয়াত পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ঠিক আছে দেখিব পাইছিল যে grid pattern of settlement মানে কি suppose এটো ৰাস্তা ঠিক আছে এটো এটা ৰাস্তা এনেকে ৰাস্তা ঠিক আছে হেই ইফালে suppose ঠিক আছে বাৰু ইফালে suppose এনেকুৱা ওকে আকৌ ইফালে suppose এনেকুৱা
ঠিক আছে তো কেনেকুৱা হয় ন এ গ্ৰিড প্যাটাৰ্ন দেইছা ক্ৰস ইয়াৰ সাইডে সাইডে ঘৰবোৰ আছে ঠিক আছে ঘৰবোৰ আছে সো গ্ৰিড প্যাটাৰ্ন অফ সেটেলমেন্ট দিস ইজ কল্ড গ্ৰিড ন গ্ৰিড প্যাটাৰ্ন অফ সেটেলমেন্ট আমি দেখিবলৈ পাইছিলো টাউন প্ল্যানিংৰ ক্ষেত্ৰত ইন্ডাস ভ্যালি বহুত এডভান্স আছিল আৰু ইকুৱেলিটি ইন সোসাইটি সমাজত সামাজিক ন্যায় সমতা ঠিক আছে সামাজিক ন্যায় এবোৰ গোটেইখিনি আছিল ৰিলিজিয়াছ ফিচাৰ্ছৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ ঠিক আছে ফিমেল গড বা মাদাৰ গডেজক তেওঁলোকে পূজা কৰিছিল নেচাৰ ওৱৰশিপাৰ্ছ আছিল তাৰ লগতে পশুপতিক তেওঁলোকে পূজা কৰিছিল ইকোনমিক ফিচাৰ্ছৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ এগ্ৰিকালচাৰাল এগ্ৰিৰিয়ান ইকোনমি আছিল ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ বহুত বেছি ফ্লৰিষ্ট আছিল বিকজ উই হেভ সাম এভিডেন্স অফ ট্ৰেড উইথ মেসোপটামিয়া ঠিক আছে মেসোপটামিয়া মানে ইৰাকৰ লগতো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক সেই সময় ইন্ডাস ভ্যালিৰ আছিল তাৰ লগত ডকয়াৰ্ডৰ এক্সাম্পল আমি পাওঁ এণ্ড ৱেটছ ফাউণ্ড ইন কিউবিকেল শেপ ঠিক আছে কিউবিক শেপত আমি ৱেটছও পাছৰ পৰ্যায়ত ডিসকভাৰ কৰা দেখিবলৈ পাইছো ঠিক আছে নেক্সট টপিক ইজ এবাউট শাৰ্প স্লোডাউন ইন ইণ্ডিয়াছ ইকনমিক গ্ৰোথ ঠিক আছে কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিত আমি স্লো ডাউন দেখিবলৈ পাইছো মানে গম পাইছ না কথাটো তো মন্দা অৱস্থা আমি লাহে লাহে দেখিবলৈ পাইছো কৈছে 2024-25 জুনটো বৰ্ষ লাহে লাহে যেতিয়া সেকেন্ড কোৱাৰ্টাৰ পাৰ হৈছে মানে এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় না ফিস্কেল ইয়াৰ এপ্ৰিলৰ পৰা কেতিয়া লাগে এপ্ৰিল মে জুন তাৰপিছত জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ তাৰপিছত অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ দেন জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ তো সেকেন্ড কোৱাৰ্টাৰ পাৰ হোৱাৰ পাছত যেটো জিডিপি গ্ৰোথ ৰেট আছে এটো কিমান আছিল ইট was only 5.4% 5.4% below expectations কিবা তো ফ্যাক্টৰস থাকে মন খুদিও পাৰে ঠিক আছে খুদিও পাৰে কি হয় প্ৰথম কথা হ'ল কি আৰবান ডিমান্ড স্লো ডাউন যে আৰবান ডিমান্ড মানে নগৰ অঞ্চলৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ডিউ টু হাই ফুড ইনফ্লেশন ঠিক আছে যে যি মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে ঠিক আছে that is highlighted by finance ministry কৈছে আমি কোৱা কথা নহয় due to the high food inflation urban demand লাহে লাহে কমি গৈছে সেকেন্ড কথা rainfall effects excessive rainfall reduced footfalls impacting urban activity এবাৰ আমি গুৱাহাটীতে দেখিবলৈ পাইছো urban activity গুৱাহাটীত বুলি নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জায়গাত যেতিয়া excessive rainfallৰ ফলত যেতিয়া ফ্ল্যাশ ফ্লাড হৈছে এদিন যদি লোকসান ফুটফল যদি এদিন কম হয় ইকনমিত বহুত বেছি হেম্পাৰ হ'ব পাৰে তাৰ লগত প্ৰাইভেট কনজাম্পশনস উইকেন্স হৈছে lower private demand tar logot manufacturing grow only by 2.2% a significant drop from 7% bhaba 7% অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ পৰা 2.2% বৃদ্ধি হবে দেখিবলৈ পাইছো এই বিষয়ে কোনো কথা নাপাতে next is global factor আছে যে import dumping and excess global manufacturing capacity impacted growth ঠিক আছে import dumping হৈছে ঠিক আছে and excess global manufacturing হৈছে তাৰ লগত geopolitical uncertainty জানা যে US presidential election highlighted the economic uncertainty of India তাৰ লগত যিমানবোৰ war চলি আছে সেইবোৰ আমাক ইম্প্যাক্ট কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত চিফ ইকনমিক এডভাইজাৰ যোন হয় CA তেওঁ কি কৈছে তেওঁ কি ৰেকমেন্ডেশন দিছে তেওঁ কৈছে যে deregulation that means focus on reducing regulatory burdens to improve business efficiency and growth কোথায় রেগুলেটরি বার্ডেন যিবোৰ আছে সেইবোৰ কি কৰিব লাগে ৰিডিউস কৰিব লাগে কমাই দিব লাগে তাৰ লগতে ষ্ট্ৰাকচাৰাল ৰিফৰ্ম এটা কৰিব লাগে বেসিক্যালি প্ৰায়োৰিটাইজ লং টাৰ্ম ৰিফৰ্মস টু এড্ৰেছ ডমেস্টিক ইকনমিক চ্যালেঞ্জেস যে আমাৰ যিখিনি স্থানীয় আমাৰ মানে অৰ্থনৈতিক সমস্যা আছে ভাৰতবৰ্ষত সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে উই শুড হ্যাভ এ লং টাৰ্ম ৰিফৰ্ম গোল ষ্ট্ৰাকচাৰাল ৰিফৰ্ম এটা লাগিব ঠিক আছে সো ডিৰেগুলেশন ওভাৰ ৰেগুলেটৰি বাৰ্ডেন যেটা থাকে ন বিজনেস ভাল নহয় ঠিক আছে ষ্ট্ৰাকচাৰাল ৰিফৰ্মস দেন স্ট্ৰেংথেন পাবলিক ইনভেষ্টমেন্ট the shift expenditure from revenue to long term growth oriented investment আমাৰ কি হৈছে স্যালাৰি টু দিছে পেনশন টু দিছে স্কিমস বৰাবৰ দুনিয়াবৰ স্কিম লঞ্চ কৰিছে that is revenue expenditure যৰ পৰা গভৰ্নমেন্টৰ কোনো ধৰণৰ বেনিফিট নাই বা ৰিটাৰ্ণ নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে গভৰ্নমেন্টে এনেকুৱা জায়গাত ইনভেস্ট কৰিব লাগে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ বঢ়াব লাগে যিয়ে বহুত বছৰৰ পাছলৈকে আমাক কি দিব ৰিটাৰ্ণ দি থাকিব কাৰণ আমাৰ ইলেকশনৰ সময়ত কি দিয়ে তোমালোকে জানা যে ইলেকশনৰ সময়ত বেলেগ বেলেগ স্কিমস তাৰ আগতে লঞ্চ কৰি দিয়ে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট লগাৰ আগত ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্ট প্ৰগ্ৰামস লঞ্চ কৰে তো আলটিমেটলি কি হয় লোনস দিয়ে গ্ৰান্ট দিয়ে তো আলটিমেটলি কি হয় তোমাৰ ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ বাঢ়ি যায় ওকে which is not good for an economy revenue expenditure এনেকুৱা যত আমি কোনধৰণৰ ৰিটাৰ্ণ নাপাওঁ পেনশন দিলে তুমি পেনশনৰ ৰিটাৰ্ণ পাবা নেকি মানুহৰ পৰা হা স্যালাৰি যদি তুমি খৰচ কৰা ৰিটাৰ্ণ পাবা নেকি
স্কিমছৰ কাৰণে যদি পইচা দিয়ে ৰিটাৰ্ণ গভৰ্ণমেণ্টে পাব নেকি নাপায় তাৰ সলনি যদি কৰবাত কোম্পানী এটা কিনে কৰবাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা যদি বনায় কৰবাত যদি কিবা এটা সাপোজ প্ৰাইভেট সেক্টৰ বোলে শেয়াৰ কিনিলে তেতিয়া কি হ'ব লং টাৰ্ম ই ৰিটাৰ্ণ দিব সো কৈছে ষ্ট্ৰেংথেন পাব্লিক ইনভেষ্টমেন্ট ঠিক আছে গ্ৰোথ ওৰিয়েন্টেড ইনভেষ্টমেন্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ চিফ ইকনমিক এডভাইজাৰে সাজেশন বা ৰিকমেন্ডেশনস দিছে নেক্সট এড্ৰেছ বেৰিয়াৰ্স টু ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন যে এক্সামাইন দা বেৰিয়াৰ্স লাইক এক্সেসিভ ৰেইনফল এণ্ড ইলেকশন আনসাৰ্টেনিটিজ এটা সেকেন্ড কথা ৰেইনফল এই যিবোৰ বেৰিয়াৰ্স আছে এইবোৰ এড্ৰেছ কৰিব লাগে বুলি কৈছে এটা নিশ্চিত নিৰ্দিষ্ট সময় থাকিব লাগে ইলেকশনৰ কাৰণে দেখিছা না পঞ্চায়ত ইলেকশন নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ হোৱা কথা ফৰ এক্সাম্পল পিছুৱাই গৈছিল লোকসভা পিছুৱালে লোকসভা হ'ল দেন বাই ইলেকশন হ'ল দেন পঞ্চায়ত হ'ব এইবোৰ ইকনমিক এক্টিভিটি হেম্পাৰ কৰে এক্সেসিভ ৰেইনফল কিয় হৈছে যাৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ ইম্প্যাক্ট কৰে যাৰ কাৰণে 17% মোৰ মানে জিডিপি যিহে কন্ট্ৰিবিউট কৰে এই 17%ত ইম্প্যাক্ট কৰিছে 55% এপ্ৰক্সিমেটলি মানুহ জিঅ'ৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট এগ্ৰিকালচাৰ তেওঁলোক হেম্পাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ হাতত যদি পইচা নাহে ডিমান্ড কৰ পৰা আহিব we should focus on our agriculture and agrarian economy 55% approximately of the total population of India is directly or indirectly related to agricultural and allied activities যদি তেওঁলোকৰে ৰজি ৰটি তেওঁলোকে নকমাই তেওঁলোকে যদি উৎপাদন নকৰে ডিমান্ড কৰ পৰা জেনাৰেট হ'ব বুজি পাইছা সো বেৰিয়াৰ্স কিনিও এড্ৰেছ কৰিব কৈছে তাৰ লগত ম্যানুফ্যাকচাৰিং বুষ্ট কৰিব কৈছে বিকজ ম্যানুফ্যাকচাৰিং এ কি দিব পাৰে জিডিপি গ্ৰোথত এটা ভাল contribution koribo pare tackle issues like stagnant steel production despite rising consumption jar consumption iman bahise demand iman beshi tothapi kyo steel production komi goise so deregulation koribo koise je regulatory framework a law a act umuk niyom umuk duty ebilak komai dibo goise structural reform lagibo long term reform lagibo economy tar logot tomar public investment bahabo lise jor par return aibo তাৰ লগত যিবোৰ বেৰিয়াৰ্স আছে ক্যাপিটাল ফৰ্মেশনৰ হেবোৰৰ ওপৰত কাম কৰিব লৈছে তাৰ লগত বুষ্ট ম্যানুফ্যাকচাৰিং বুষ্ট কৰিব লৈছে না देयर ইজ আ মেইনস প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন ফৰ एवरीवन যেটো সাবমিট কৰিব লাগিব কাইলে 11টা বজাত দিনৰ 11টা বজাৰ ভিতৰত আমাক পঠালে হ'ল লিংক দিম মই গ্ৰুপৰ ঠিক আছে এক্সামাইন হাউ দ্য চিফ ইকনমিক এডভাইজাৰ্স ৰিকমেন্ডেশনস aims to counteract the factors contributing to India's economic slowdown লিখি পেলাই দিলে হ'ল 10 নম্বৰ 150 words ঠিক আছে এটো লিখি পেলাই দিবা প্ৰথমতে অকমান ইন্ট্ৰোডাকশন টু দি লবা তাৰ লগত তোমালোকে কি কৰিবা ফ্লো চাৰ্ট বনাই ফ্যাক্টৰস কিটা ইন শৰ্ট আৰবান ডিমান্ড স্লোডাউন ৰেইনফল ইফেক্ট বেছি বহলাব না লাগে গ্লোবাল ফ্যাক্টৰ ঠিক আছে জিওপলিটিক্যাল আনসার্টেনিটি লিখি দিবা ঠিক আছে এনেকে দিবা যে লেস গ্রোথ অফ ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর হৈ গল দেন সাপোজ রিকমেন্ডেশন বাই সিভিল ইলেকশন কমিশন ডিরেগুলেশন স্ট্রাকচারাল রিফর্মস স্ট্রেংথেন পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ঠিক আছে এড্রেস বেরিয়ার্স টু ক্যাপিটাল ফর্মেশনস দেন কি আছিল তোমার ম্যানুফ্যাকচারিং বুস্ট ম্যানুফ্যাকচারিং সো ভাবা না কারণ ম্যানুফ্যাকচারিং অতে তো প্রবলেম আছে এনেকে তোমালকে লিখিব লাগিব বুজি পালা ইন শর্ট তোমালকে লিখি 7 মিনিটৰ ভিতৰত আমাক সাবমিট কৰিব লাগিব মানে 7 মিনিটে লাগিব এনসার লিখোতে টাইমার দি যাতে সবে লিখা now some important current affairs for APSC prelims RRB and TET point of view number 1 is Sukafa Divas আমি জানো বা অসম দিৱস বুলি 2 ডিসেম্বৰ দিনটো সুকাফা দিৱস বা অসম দিৱস বুলি উদযাপন কৰা হয় অসমত to commemorate the advent of the Ahom kingdom আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু সুকাফাৰ আগমনৰ বাবে এই গুটে জাৰ্নিটো কমেমোৰেট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰৰ 2 ডিসেম্বৰ দিনটো কি হিচাপে উদযাপন কৰা হয় অসম দিৱস বা সুকাফা দিৱস হিচাপে সেলিব্ৰেট বা অবজাৰ্ভ কৰা যায় he established this capital at Soraidew in 1253 এখন তেওঁৰ পার্মানেন্ট ক্যাপিটাল আছিল বাট বিফোর Soraidew তেওঁ 1228 চনত যেতিয়া আহিছিল ঠিক আছে 1228 চনত যেতিয়া আহিছিল তেওঁ টেম্পোৰাৰি হেডকোয়াৰ্টাৰ তেওঁ নামৰূপ তাৰ পিছত টিপামত তেওঁ সেটআপ কৰিছিল বাট in 1253 he set up his permanent capital at Soraidew recently Soraidew Moidam recognized as UNESCO World Heritage Site and it became third UNESCO World Heritage Site of Assam after Kaziranga and Manas National Park and first cultural heritage site of Northeast India অসমৰটো হ'বই প্ৰথম কালচাৰেল হেৰিটেজ সাইট ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে এটা হ'ব পাৰে নেচাৰেল বা এনভায়ৰনমেন্টাল এটা হ'ব পাৰে কালচাৰেল আমাৰ হাতত নেচাৰেল এনভায়ৰনমেন্টাল দুখন 1985 তে আমি পাইছিলো ওয়ান ওয়াজ মানস ন্যাশনাল পার্ক ওয়ান ওয়াজ কাজিৰঙা ন্যাশনাল পার্ক বাট ফার্স্ট কালচাৰেল হেৰিটেজ সাইট অফ আসাম এন্ড of as a whole northeast বা as a whole third cultural heritage site of Assam কোনটো হয় that is
sorry as a whole third nature কি কয় তোমাৰ world heritage site of Assam কোনটো হয় সুকাফা মৈদাম ঠিক আছে সরি চৰাইদেউৰ সুকাফা মৈদাম বা চৰাইদেউ মৈদাম next topic is about India International Science Festival 2024 first start হৈছিলে 2015 ঠিক আছে now it is take place in IIT Guwahati তোমাকে দেখিছা নহয় এনেকুৱা ডাঙৰ মুন এটা বনাইছিলে ঠিক আছে and the Council of Scientific and Industrial Research CSIR যেটো আছে CSIR IIT Guwahati এটো উদযাপন কৰা গৈছে আৰু CSIR ৰ নেতৃত্বতে এটো হৈছে the Council of Scientific and Industrial Research leads the event which is supported by National Institute of Interdisciplinary Sciences and Technology CSIR NIST ঠিক আছে যোৰহাটত আছে জানা থিম কি হয় transforming India into an science and technology driven global manufacturing hub ভাৰতবৰ্ষ কি বনাব বিচৰা গৈছে এখন গ্লোবাল ম্যানুফ্যাকচারিং হাব বনাবলে এটা বিচৰা গৈছে with the help of key driven science and technology driven বা with the help of science and technology the Ministry of Science and Technology is the main organizer কোন হয় Ministry of Science and Technology so India International Science Festival 2024 প্ৰথম কেতিয়া হৈছিল 2015 হৈছিল that is being organized by the Ministry of Science and Technology okay government of India okay next is K4 missile the Indian Navy conducted a successful test of K4 ballistic missile in Bay of Bengal K4 to you have ballistic missile hoy the missile has a range of 3500 km which enhances India's nuclear deterrence capabilities so e ki korise nuclear deterrence capability India bohaise 3500 km bahut hoy ঠিক আছে beyond our imagination this missile is designed for submarine launch কিহৰ কাৰণে এটো মানে বনাইছে ডিজাইন কৰিছে submarine launch ঠিক আছে submarine ৰ পৰা লঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে এটো ডিজাইন কৰা হৈছে INS Arighat can carry K4 missiles which is a nuclear powered submarine ঠিক আছে nuclear deterrence হয় আৰু এই submarine মানে এই যোনটো মিসাইল হয় nuclear deterrence হয় ঠিক আছে ইন্ডিয়াৰ nuclear deterrence capability বহুৱা এটা ভাল স্টেপ হয় এটো এটা এক্সাম্পল হয় K4 missiles যোনটো ৰিসেন্টলি ইন্ডিয়ান নেভিয়ে কি কৰিছে কন্ডাক্ট কৰিছে টেষ্ট ঠিক আছে it's a ballistic missile আৰু INS Arighat যোনখন আছে যোনখন জাহাজ আছে মানে সাবমেৰিন আছে ঠিক আছে INS Arighate কি কৰিব পাৰে এই K4 মিসাইল ক্যাৰি কৰিব পাৰে যিখন এখন নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড সাবমেৰিন হয় INS Arighat the next topic is about Tato-I hydroelectric project the Tato-I hydroelectric project in Arunachal Pradesh has a capacity of 186 megawatt okay of electricity production this project is located on the river Siom near Tato village in West Siang district of Arunachal Pradesh this project will execute by the Northeast Electronic Power Corporation Limited NIPCO ঠিক আছে and collaboration with Arunachal Pradesh government Arunachal Pradesh will receive 12% of the generated power free ঠিক আছে for free with an additional 1% allocate to local area development fund ঠিক আছে তো যোনটো তোমাৰ কি কয় তোমাৰ এর ফি হবা ফি ঠিক আছে ফি সো 12% যি জেনারেটেড পাওয়ার ফি আছে হেতু কোনে পাবো অৰুণাচলে পাবো 1% এডিশনাল লিব হে লোকাল এরিয়াটো যত বনাইছে হেতু ডেভেলপমেন্টৰ ফান্ডত 1% যেটো তোমাৰ কি কয় গ্ৰীন ফান্ড বুলি কোৱা হয় তাতে এটু কন্ট্ৰিবিউট কৰা যাব টু Tato-I হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ প্ৰজেক্ট যেটো আছে হেতু কোড বনি আছে অৰুণাচলৰ টেটো ভিলেজত বনিছে ইন দ্য ওয়েস্ট সিয়াং ডিস্ট্রিক্ট এই কথাটো মনত ৰাখিবা দ্য টোটাল পাৱাৰ ইজ 186 মেগাৱাট ঠিক আছে টোটাল প্ৰডাকশন ক্যাপাসিটি ইজ 186 মেগাৱাট the next যেটো আমি কোয়েশ্চন দিছো about K4 missile হেতু আমি চাইলো স্টেটমেন্ট কিটা the K4 missile is a nuclear capable ballistic missile developed by India the K4 missile has a range of approximately 500 kilometer the K4 missile is capable of being launched from submarine which of the following is or are correct ঠিক আছে দেবাসন কোনটো হয় ঠিক আছে তো এইখিনি মই কলো বাকি তোমালকে question to answer দিয়া that's all for today's session thank you for attending exam this current affairs sessions by exam Shastraz keep watching thank you so much